कहानी लुक विच फसे पैर। कहानीकार मुख्तियार सिंह। आवाज़ सीमा गरेवाल। ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਕੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਤੂਰੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਪਾਈ ਤਣਿਆ ਜਾ ਖੜਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਤਾੜਵੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਟਿਉਂ ਟਿਉਂ ਵੱਲ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੁਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਤਣਿਆ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਝੂਠੇਪਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੂਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪੈਨਦਾਨ, ਕੈਲੰਡਰ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਜੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਈਫਲ ਵਾਲਾ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖੜਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ,
फौज तो रिटायर होने तो बाद उसका शरीर ढिला हो गया। पुराने बूटां दे तस्में दी थां ते सेबे ही पाए हुए ने। चीचियां वाली थां बूटां नूं टाकियां लगियां होईयां ने। खुला जिहा कमीज, कसी हुई पैंट बेतरतीबी नाल बन्नी हुई, दाड़ी ढिलियां जियां अखां ते डिगदी पग। खुला जिहा कमीज, कसी हुई पैंट, बेतरतीबी नाल बन्नी हुई दाड़ी, ढिलियां जियां अखां ते डिगदी पग। बाहरलियां नूं अंदर ते अंदरलियां नूं बाहर जाण तो रोकण लई खड़ा है। पर इस विच भी उसका ढिलापन आ जांदा है। कतूरे दी ट्यों ट्यों उसदे कन्न खा रही है। वो केलियां विच नूं गौर नाल देखदा है, पर मुलायम चमकदे फुल्लां उत्तों दी उसदी निगाह तिलक जांदी। वो सज्जा पैर उपर चुक के जोर नाल धरती ते मारदा है ते फिर खब्बा पैर भी। बूटां दी गर्द चढ़ जांदी। फिर पहले पहरेदार नूं हवा विच गालां कड्ढण लग पिया। कंजर दे पुत्त ने इहनूं रोकिया नहीं। कतूरे दी आवाज़ कदे कदे बंद भी हो जाती, पर कदे कदे जोर नाल भी आउण लग पैंदी। फर्श ते पैरां दी आवाज़ कईयां दी तां ते कईयां दी आवाज़ भी ना आउंदी। बस पुतलियां वांग फिरदे ही दिसदे ने, एक कमरे तो दूजे तक। कई कुर्सियां ते बैठे उबासियां लेंदे, कई कुर्सियां नूं ढोला लेंदे, कई मेज़ां उत्ते कूणियां भार चुक के पेपर वेट नूं एवें ही लाटू वांग घुमाई जा रहे ने। बिजली बंद हो गई ते पक्खे भी हौली हौली घुमदे घुमदे खड़ गए। सारे फाइलां दी झल मारन लग पए ने। कई फाइलां दा थोड़ा बहुता कम मुका के एक दूजे दे नाल नूं कुर्सियां खिसका के सरसरी गल्लां तो किते दी किते जा पहुंचे। एक जना दूजे नूं दसदा है, ओए कल शर्मे दा मुंडा स्कूल तो आंदा बेहोश हो गया। हैं ਉਹ ਕਿਵੇਂ? पैरों नंगा सी ते सिर तो भी। खाण नूं भी की है, अद्धा किलो दुद्ध चो बार बार चाह बना लेंदे ते मूंगी मसरी बस। सोचदा की है, चल छड्ड के चलीए। तू तो जमीन वालेगा, मैं तू स्यों दी रेड़ी ला ली। हाँ, जिथे मर्जी रेड़ी घुमाउंदे फिरीए, खुली हवा, जिथे ज्यादा गाहक उत्ते ही रेड़ी। हाँ हाँ, आपां भी पिंड मौज उड़ावांगे। मज्झां दा दुद्ध, घ्यो, लस्सी, गन्ने च बच्चें च गूते, मज्झां बलदां मगर धूड़ नाल लिबड़ियां लत्तां, खुली धुप्प, तारे चंद, क्या मजे। ओए की कम्म रौली पाई आ? अपनी अपनी सीटां ते चलो ते कम्म करो। फट्टे मेज तो गड़कवीं आवाज दे नाल सारे चुप हो गए। बाहरों कतूरे दी आवाज होर तिखी हो गई। कई अपनियां घड़ियां वल वार वार देखण लग पे।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਫੇਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਫਾਈਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਗਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਟਿਉਂ ਟਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਟਿਉਂ ਟਿਉਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦੀ ਠੁੱਡ ਨਾਲ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਤੂਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਤੂਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਲਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏ। 3-4 ਚਪੜਾਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਲੁੱਕ ਲੱਗੀ ਆ? ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਤੂਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਛ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਤੂਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਲੁੱਕ 'ਚ ਲਿਬੜਨ ਦਾ, ਰੋਈ ਜਾ ਪਿਆ। ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੌਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜੀਏ ਹੋਰ। ਉਹ ਪੜੀਏ ਸਵਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਆਟਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਖਿੰਡ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਹਾ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਝੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਡੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਹੇੜ ਹੇੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧਸੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਸੜ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5-4 ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਏ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਮਾਸਟਰ ਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਟੀ ਆਈ ਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਆਈ ਆ, ਬਰਵੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ? ਯਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਵੀਰ ਆ। ਉਹ ਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਸਸਤੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਤੂਰੇ ਤੇ ਰੋੜੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਤੂਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਕੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਤੂਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹੀ ਹੈ ਯਾਰ,
हाँ हाँ, पोलियो का इलाज। हाँ ठीक है जनाब, पोलियो का इलाज तो है ही नहीं। चुप, साह ना लै। मेरा भी दम घुटन लग पिया, मेरा भी दम घुटन लग पिया। चपड़ासी ने उन्होंने मेज़ां ते फाइलों का थब्बा लिया सुट्टिया। छेती छेती फरोड़ते घूर रहे ने। फाइलों विचले अखर वड्डे हो गए ते फिर धुंधले दिसन लग पे। कई सिर फड़ के बह गए ने ते कई कुछ लिखण लई खिजे खिजे जे हो गए। कतूरे दी हड़क करोड़वीं ट्यों दी आवाज आई जा रही है। कईयां ने उठ के ताकियां दे विचों दी फेर देखिया, पर अपनी अपनी सीट ते आके बैठे ने। काफी चिर किसी ने कोई गल नहीं की। कंधां ते घड़ियां दी टिक टिक दी आवाज। हर कोई अपनी घड़ी वाल वेख रहा। वो घड़ियां दियां सूइयां नूं तेज होर तेज घुमाउणा चाहुंदे ने। कीड़ियां दे भौण वांग सारे अंदरों निकल आए ने। किसी दी निगाह कतूरे ते पैंदी है ते किसी दी नहीं। कतूरे दी आवाज़ हाल दी घड़ी साइकिलां, स्कूटरां, कारां दी गड़गड़ाहट विच गुआच गई है। कुछ कु ने रुक के कतूरे दुआले घेरा पा लिया। ओए, इनू इत्थे छड्ड कौन गया? मर जूए दा बस रात नहीं कटदा। ओ पिघली लुक च फसिया होना। छड्ड परां, किते दा खे खाधी हू। लंडर जिहा लगदा है। होर किते पटियाला ने फसना। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਿਸ ਪਏ। सारे ही करके हसते ने। एक तो जने बूटां दी ठुड्ड दे नाल कतूरे नूं उठाउण दी कोशिश करते ने। उस ज्यादा चीका मारन लग पिया ते उसदी पूछ हिलनी घट हो गई है। चलो चलो ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ। सारे छड़ के खिसक गए। पहरेदार ने मोटे तो राइफल ला के धरती दे उपर रख ली। उपरले सिरे नूं हथ नाल फड़ के नक जिहा संगोड़ के गया। ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਲੈ। ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਜਗਦਾ ਫਿਰੂ, ਆਪੇ ਜਗਦਾ ਫਿਰੂ।